پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ تضاد سے بھرپور رہے ہیں۔ کبھی اتحادی، کبھی مخالف، کبھی خاموش شراکت دار، تو کبھی ایک دوسرے کے خلاف عالمی بیانیے میں۔ لیکن F-16 طیارے اس تعلق کی سب سے خطرناک، سب سے حساس اور سب سے خفیہ کڑی رہے ہیں۔ جب 1980 کی دہائی میں پاکستان نے افغانستان میں سوویت افواج کے خلاف امریکن مفاد کے لیے کردار ادا کیا، تب امریکہ نے اسلام آباد کو F-16 طیارے دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان خطے میں امریکن اسلحہ کا مرکز بن چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، امریکہ نے یکدم آنکھیں پھیر لی۔ 1990 کی دہائی میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بہانے واشنگٹن نے F-16 پروگرام منظم کر دیا۔ پیسے لیے، جہاز نہیں دیے۔ وہ جہاز برسوں امریکہ کے صحراؤں میں کھڑے جنگ کھاتے رہے اور پاکستان انتظار کرتا رہا۔ وقت گزرا، حالات بدلے، مگر پاکستان نے F-16 کو کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ یہی طیارہ وہ واحد آلہ تھا جو بھارت کے کسی بھی حملے کو توازن میں لا سکتا تھا۔ یہی وہ مشین تھی جو دشمن کی آنکھوں میں اندھیرا بھر سکتی تھی۔ پاکستان ایئر فورس نے اپنے F-16 کو صرف جہاز نہیں سمجھا، بلکہ ایک روحانی محافظ کے طور پر اپنایا۔ مگر اب جب دنیا 5ویں نسل کے طیاروں کی طرف بڑھ رہی ہے، پاکستان کے پاس ایک سوال باقی ہے: کیا F-16 اب بھی میدان میں کھڑا رہ سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے حالیہ دنوں میں ہلچل مچا دی، جب پینٹاگن کی ایک خاموش دستاویز نے سب کو چونکا دیا۔ ایک معمولی سی کانٹریکٹ اپ ڈیٹ نے بتایا کہ پاکستان کو AIM-120C8 یا D3 طرز کے جدید ترین امریکن میزائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہی AMRAAM میزائل ہے جو دشمن کو 160 کلومیٹر دور سے مار سکتے ہیں، آواز سے 4 گنا تیز رفتار رکھتے ہیں، اور جن کا لاک دشمن کو لمحوں میں تباہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی یہ اطلاع سامنے آئی، بھارت میں میڈیا اور تھنک ٹینکس میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ پاکستان نے شاید امریکہ سے F-16 پروگرام کو دوبارہ زندہ کر لیا ہے۔ مگر جلد ہی امریکن محکمہ دفاع نے وضاحت دی کہ یہ صرف موجودہ میزائلوں کی دیکھ بھال اور سپورٹ کے لیے ہے، نئے میزائل نہیں۔ لیکن دفاعی ماہرین کا کہنا کچھ اور ہے۔ در حقیقت پاکستان کی فضائیہ ایک طویل المدت سائلنٹ اپ گریڈ پر کام کر رہی ہے۔ F-16 بلاک 52 جو پاکستان کے پاس ہے، ان کی اپ گریڈیشن اب جدید ترین ایویونکس، AESA ریڈارز اور ڈیٹا لنک سسٹمز کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان کا ہدف سادہ ہے: اپنے F-16 کو اتنا جدید بنانا کہ وہ رفال یا Su-30 جیسے بھارتی طیاروں کے مقابلے میں کم نہ پڑے۔ امریکہ اگر نئے طیارے نہیں دیتا تو پاکستان پرانے طیاروں کو نئے جیسا بنانے کی راہ پر چل چکا ہے۔ F-16 کی اپ گریڈیشن صرف تکنیکی مسئلہ نہیں۔ واشنگٹن کے لیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے وہ مکمل طور پر دشمن بھی نہیں بنا سکتا، مگر مکمل دوست بھی نہیں۔ چین کے ساتھ پاکستان کے دفاعی تعلقات امریکہ کے لیے درد سر ہے۔ واشنگٹن یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان نے چینی J-10CE F-17 بلاک 3 اور مستقبل کے اسٹیل طیاروں کو اپنی فضائی میں بڑھایا تو F-16 امریکن اثر سے نکل جائے گا۔ لہٰذا وہ محدود سپورٹ فراہم کر کے پاکستان کو اپنے دائرے میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جسے پاکستان چالاکی سے استعمال کر رہا ہے۔ پینٹاگن کے اندرونی ذرائع کے مطابق اسلام آباد نے F-16 کے ایویونکس اپ گریڈ کے لیے ایک خفیہ تجارتی لائن اوپن کی ہے، جس میں ترکی، اردن اور مقامی PAC کامرہ شامل ہے۔ ترکی پہلے ہی اپنے F-16 کے لیے اوزگور ماڈرنائزیشن کر رہا ہے، اور یہی بلو پرنٹ پاکستان بھی اپنانا چاہتا ہے۔ AESA ریڈار، نیا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، ڈیجیٹل کاکپٹ، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ٹارگیٹنگ سسٹم، یہ سب خاموشی سے متعارف ہو رہے ہیں۔ PAF کے اندرونی حلقوں میں ایک اصطلاح مشہور ہے: سائلنٹ F-16 ریولیوشن۔ یہ دراصل وہ پروگرام ہے جس کے ذریعے پاکستان اپنے پرانے F-16 کو 4.5 جنریشن ہائیبرڈ فائٹرز میں بدلنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس میں چین کی مدد بھی شامل ہے، خاص طور پر ڈیٹا لنک اور انٹیگریشن کے حوالے سے۔
इससे F-16 तैयारे पाकिस्तानी JF-17 नेटवर्क के साथ रियल टाइम मालूमात शेयर कर सकेंगे। दुश्मन की हरकत, मिसाइल लॉन्च या राडार सिग्नल सब एक ही मुश्तरक डिजिटल नेटवर्क पर मुंतकिल होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे नेटो का लिंक 16 सिस्टम काम करता है। यह पेशरफ्त भारत के लिए डरावना ख्वाब है, क्योंकि भारत का एतमाद रफाल तैयारों और अस्त्रा मिसाइलों पर है। मगर F-16 अगर AIM-120C8 के साथ अपग्रेड हो गया तो वह 160 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारे को गिरा सकता है। बालाकोट वाकई में पहले ही एक भारतीय MiG-21 गिराकर पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया था कि F-16 अब भी कातिल है। अगर ये जहाज अब AESA रेडार और B-3 मिसाइलों से लैस हो गया तो पूरे दक्षिणी एशिया का फजाई तवाजुन बदल जाएगा। अमेरिका की पॉलिसी का एक दिलचस्प पहलू ये है कि वह पाकिस्तान को बेजाहिर पाबंद रखकर दर पर्दा इजाजत देता है कि वह अपने दिफाई साबितीन प्रोग्राम को महदूद पैमाने पर जिंदा रखे, क्योंकि वॉशिंगटन जानता है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तनहा करना खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब चीन, रूस और ईरान खित्ते में अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए वॉशिंगटन पाकिस्तान को कभी मुकम्मल बंद नहीं करता, बल्कि कंट्रोल्ड एनेबलमेंट देता है, यानी इतनी ताकत कि वह अपना वजूद बरकरार रखे। F-16 प्रोग्राम का एक और खुफिया पहलू नाइक फैल्कन मॉड कहलाता है, जो पाकिस्तान के कामरा एयरबेस पर शुरू हुआ। इसमें PAF ने अपने F-16 में नाइट विजन कंपैटिबल कॉकपिट, एडवांस टारगेटिंग पॉड्स और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स लगाने का अमल शुरू किया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी F-16 अब अंधेरे में दुश्मन को देख सकता है, वह भी बगैर किसी रेडार एमिशन के। यानी दुश्मन के रेडार्स को अंदाजा भी नहीं होता कि F-16 कहां से आ रहा है। यही वह सलाहियत है जो भारत के लिए खामोशी से दहशत की अलामत बन रही है। भारतीय फजाइये रफाल को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती हैं, मगर रफाल की असली बरतरी उसके मीटियर मिसाइल में है, जो कि AIM-120 बराबर है। अगर पाकिस्तान के पास AIM-120 स्पीड आ गया तो बराबरी का खेल शुरू हो जाएगा। इसी दौरान वाशिंगटन के अंदरूनी दिफाई लॉबियों में ये बहस चल रही है कि क्या पाकिस्तान को F-16 की मजीद अपग्रेडेशन देना अमेरिका के अपने मफाद में है या नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान के F-16 इतने ताकतवर हो गए तो वह चीनी तकनीक के साथ मिलकर एक हाइब्रिड ताकत बन जाएंगे, जो कि अमेरिकन हथियारों के नेटवर्क से आजाद काम करेगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ ये समझा जाता है कि अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेने का मतलब वफादारी नहीं, बल्कि मौका का इस्तेमाल है। पाकिस्तानी फजाई का फोकस अब सिर्फ तैयारों पर नहीं, बल्कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर है। F-16 इस नेटवर्क का हिस्सा है, मगर मरकजी हैसियत JF-17 ब्लॉक 3 को हासिल है। इन दोनों के दरमियान डेटा लिंक इंटीग्रेशन PAF का सबसे बड़ा खुफिया मंसूबा है। अगर ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर काम करने लगा तो पाकिस्तान के पास एक ऐसा मिक्स्ड स्ट्राइक फ्लीट होगा जो एक तरफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी के दम पर दुश्मन को हैरान करेगा और दूसरी तरफ चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और EW सिस्टम्स के जरिए मैदान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगा। ये वो लम्हा होगा जब F-16 अपनी आखिरी जिंदगी के दौर में भी पाकिस्तान के लिए मौत का पर्जा बन जाएगा। दुश्मन के रेडार पर खामोश, जमीन से नीची परवाज करते हुए और आसमान में बरकी शोर पैदा किए बगैर एक F-16 अपने शिकार पर झपटेगा, और वो लम्हा होगा जब भारत की फजाइया के अंदर खामोशी छा जाएगी। यह अपग्रेड, चाहे अमेरिका माने या न माने, शुरू हो चुका है। पेंटागन की तस्दीक महज रस्मी बात थी, हकीकत उससे कहीं ज्यादा गहरी है। पाकिस्तान अपने F-16 को नए जमाने के लिए जिंदा कर रहा है, और आने वाली जंग में यही तैयारे व खामोश हाथ होंगे जो दुश्मन को तबाह कर देंगे बगैर किसी ऐलान के। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड आवर सेकेंड चैनल डिफेंस सीक्रेट्स 360 and press the bell icon.